أو ذكر تكم ينير الوجه والقلب ويكسو صاحبه مهابة وجلالا ሌላው የዚክር ጥቅም ينير الوجه ፊትህን ያበራዋል نور ይለብሳል ፊትህ والقلب ልብህም ውስጥህ ይበራል ويكسو صاحبه የዚክሩን ባለቤት ምን ያደርገዋል مهابة وجلالا የግርማ ሞገስ ልብስ ካባ ያለብሰዋል ንዛኪሮች ገና ስታያቸው አላህን ታስታውሳለህ ግርማ ሞገስ አላቸው ከነሱ ፊት መቀባጠር አይሆንልህም يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية ስለ ابن تيمية ሲናገር ከابن تيمية ፊት አንድ ሰው ውሸት መናገር አይችልም ነበር شيخ الإسلام ابن تيمية ፊት አንድ ሰው ውሸት ለመናገር አይደፍርም ሃይባቸው ግርማቸው ያስፈራ ነበር ዚክር ይሄን ያላብሳል ግርማ አለ ቀላል አይደለም ግርማ ይሰጣል ዚክር ሌላው የዚክር ጥቅም الذكر علاج لقسوة القلب ዚክር ለልብ ድርቀት መድኃኒት ነው ልባውን ይደርቃል አንዳንዴ ሶላት አልጣፍጥህ ይላል እምቢ ይልሃል ዚክር አብዛ ዚክር ስታበዛ ውስጥ ቀልብህ ድርቀቱን ይለቀዋል جاء رجل إلى حسن البصري عند سود حسن البصري متانا من على شو رحمه الله فقال أجد في قلبي قسوة أنت إمام على شو لبي وسط دركتنا جنيالو على شو حسن البصري من قالوا قال أذبها بذكر الله تاديا ذكر درجة على الزباتة قالت حسن البصري قال الشاعر الإسلامي من إلال إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس إذا مرضنا يتم من جزي تداوينا بذكركم اللهم بما استوس اللهم ذكر بما درج الندن نبر نجرجنا عندنا ذكر ننتونا فننتكس صبر بلا نودك ألا لباتشن يدرك ليلا ليلاو يذكر تكم من ذكر الله ذكره الله يستوس الله يستوسوا بلاچو የዚክር ነጥብ እዚህ ላይ ነው ከዚክር ከምናተርፋቸው ትርፎች ውስጥ በላጩ ይሄኛው قال تعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فاذكروني أستوصني أذكركم أستوصاችኋለሁና عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا ملكام سرا يسرى من ذكر أو أنثى سيتم هنا وند وهو مؤمن السوء مؤمن هنا بأ الله يمن سيوان فلنحيينه نانور والن على حياة طيبة دسمي ليرقات هيوتنا نانور والن حياة طيبة مكرا چقر لي فرارك أبيشلال قد دون علي دسمي لهيوت نور ما نم ما ينورون ጸጋ በጸጋ የሚጣቀሙ ሰዎች የማይኖሩትን ህይወት ዱንያ ላይ ትኖራለህ يقول ابن القيم كما في وابل السيب فللإحسان لإحسان እኮ له جزاء مؤجل ولا بد ለደግ ስራ ዱንያ ላይ ከአኺራ በፊት የምታገኘው ጥቅም አለ በደግ ስራ ምን እንዳለህ ዱንያ ላይ የምታገኘው يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ይላሉ إن في الدنيا جنة الدنيا ውስጥ ጀነት አለች አሉ آخرة سيد دنيا وست من لم يدخلها زيش دنيا وست يالقبا لا يدخل جنة الآخرة يا آخرة جنة هاي قبا بلال اللهم بالقرآن من دنا مينو ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا زي الدنيا لي أورين برسو آخرة ملي أورنو بل أضل سبيلا مسمري ساتنو كزام بلي الدنيا لي يدستا هيوت يجنتن هيوت بإيمان متاغنيون يركعتا هيوت كال نورك أخرى لي جنتات أنت كم يقبط على الله الزيو يتاوقال الزي دنيا لي مثنور هيوت على ذاكروش إين هيوت نوم ينورت هيوت حياة طيبة مالت دمو عربيان مجلس كوچ بله عربيان مجلس لي كوچ بله روزي يبله ዲሽያየህ መኖር ማለት አይደለም ችግር መከራ የተፈራረቀብህ አየር ባንተ ላይ የተለዋወጠብህ የአየር መለዋወጥ ካንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ ማያመጣስተው ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ ሽሮ በላህ ደሮ በላህ አንተ ደስተኛ ነህ በህይወት ውስጥ እርካታ ይሰማዋል وقال لي مرة ይላሉ ابن القيم ما يصنع اعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ላይ ምን ይሰራሉ ብለው አሉኛሉ ጠላቶች አንገላቷቸው ያሰቃያቸው ያሰሯቸው ነበር ኢማሙ ኢብኑ ተይሚያ ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩ ይብኝ ይችላሉ ጭራሽ ሁሉ ሊጎዱኝ አይችሉም አሉ አነ ጀነቲ ወቡስታኒ في صدري እኔ እኮ ጀነቴ
አትክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ያለችው ውስጤ ቀልቤ ውስጥ ናት ان رحت فهي معي لا تفارقني የትም ቦታ በዳ አትለየኝም አብራኝ ነው የምትደው ጀነቴ ان حبسي خلوة ቢያስሩ ጠላቶች ደብድበው መታሰር ለኔ خلዋ ይሆንልኛል ከሰው ተለይቼ ዚክር ማድረግበት ከያመ ለይል መስገድበት ቁርአን መቀራበት ቦታ ይሆንልኛል وقتل شهاده ቢገሉኝ ደግሞ ሸሂድ ነኝ በአላህ መንገድ ላይ ዲን ላስተላልፍ ስለ ሞትኩት ሸሂድ ነኝ ወይን اخرجوني من بلدي سياحه ደግሞ ካገር ቢያባርሩኝ ለኔ መናፈሻ ይሆንልኛል ካገር አገር እየተዘዋወርኩ ዳዕዋ ሰጣለሁ فسيروا في الارض ነው አገር እየተዘዋወርኩ አያለሁ እንዴት ጠላቶቼን ሊጎዱኝ ይችላል አንድ ሰው ተጎዳ የሚባለው ጀነቱን ውስጥ ያለችው መቀማት ሲችል ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለው ሰንሰለት መበጠስ ሲችል ነው ይሄን ደግሞ ማንም ሊያደርገው አይችልም ውስጤ እንዳያስኩት ቢገለይ ሸሂድ ነኝ ቢያስሩ خلዋ ይሆንልኛል ቢያባሩኝ ይጃት ነው ምዘሩ ይደስታ ህይወት ትኖራለህ ዱንያ ላይ ذاكሮች ይሄን የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት وكان بعض العارفين يقول كصالحوች ውስጥ አንዱ ምን ይላል لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبر ታስሮኮ እስር ቤት ውስጥ ደረቅ ተምር እየበላ ነው እንደሚለው ምን አሉ لو علم الملوك እኛን እንኳን አስሮ የከተቱን ንጉሳኖች የንጉሳን ቤተሰቦች እኛ ምን ኖረውን ህይወት የደስታ ህይወት ቢያውቁ እቺን ለመቀማት በሰይፍ ይታገሉ ነበር ማንም አይኖረው እኛ ምን ኖረውን ህይወት የደስታ ህይወት ነው የምትኖረው የደስታ በቃ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት ደረቅ ተምር እየበሉ ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል ደስታ ለሚኖሩት ህይወት وقال الآخر ሌላኛው صالح ሰው ምን አለ አንዳንዴ በቀልቤ ደስ የሚል ህይወት ያልፋል ውስጤ እርካታ ተሰምቶት የሚያልፈኝ ወቅት አለ أقول بيلالو إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب የጀነት ሰዎች እኮ እኔ አሁን ያገኘሁት ያለሁትን ደስታ ያገኙ ከሆነ በጣም ተመችቷቸዋል ማለት ነው የጀነት ሰዎች ሱብሃንአላህ الدنيا ውስጥ ነው እኮ ይሄ ሰው ያለው ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት የኢማን እርካታ አለ ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል ሽሮ በላ ደሮ በላ ሰዒድ ትሆናለህ አንዳንዴ በባዶ እግር እየሄድክ መኪና ካዘው በላይ ደስተኛ ነህ እኔ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወቴ ላይ ያልፋሉ እና ምን እላለሁ ተገርሜ በርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን ያገኘሁት ያለው ደስታ ያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው ደስታውን አያችሁት አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ጀነት የሚመስል ቤት አየው ትላለህ ከመገረም የተነሳ ሰውየው ምን እንዲያሉ ነው يقول ابن القيم يلالو وعالم الله يقال يلالو ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط أنا كابن تيمية يبلت يدستايوت منور سو أيتشالاكم مع كل ما كان فيه من ذيك العيش ومع ما كان فيه من الحبس عند ابن تيمية متأثر عند ابن تيمية ينورو ችግር የነበረበት ሰው የለም ግን ይህም ሆኖ የደስታይወት ነበር የሚኖረው وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا ይህም ሆኖ የታሰረው ሁሌ የችግር ህይወት የኖር ابن تيمية ልባቸው የተከፈተ የደስታ ህይወት የሚኖሩ ነበር تلوح نظرة النعيم على قسمات وجهه سبحان الله ፊቱ በኑር ያበራ ነበር ሁሌ ደስተኛ ነበር ابن تيمية كذا ابن القيم يعيزو من قالوا فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه ጥራት ይገባው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን የሚወዳቸውን ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነቱን ኑር ያኖራቸው ጌታ وفتح لهم ابوابها في دار العمل የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው فاتاهم من روحها ونسمها وطيبها የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረ መኖር አለበት ሁሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መተውሰሞን አለበት ውስጥ በደስታ ይዘላል ሽሮ በላ ደሮ ላንተ ምንም አይደለም ዱንያ ነገለቃ ተዳለ እስከዛ ድረስ ግን ደስተኛ ህይወት እንድትኖር ያደርጋል ዚክር ዛኪሮች እንዲህ አይነት የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት ሌላው የዚክር ጥቅም للذاكر تستجاب دعوته لذاكر دعوة طريو دعاون الله سبحانه وتعالى الشيء
يقول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يرد الله دعاءهم سوچ አሉ አላህ ዱዓቸውን የማይመልሰው الذاكر الله كثيرا اللهم በጣም የሚያስታውስ ودعوة المظلوم የተበደለ ሰው ጥሪ ካፊር እንኳን ቢሆን والامام المقسط ፍትሃዊ በፍትህ የሚመራ ኢማም መሪ ንጉስ ፕሬዝዳንት የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም የሶስት ሰው ዱዓ ከነሱስ በቀደም ተከተል ማን መጀመሪያ ማንን ተከሱ الذاكر الله كثيرا اللهን ሁሌ ذكر የሚያደርግ እጁን ዱዓ ያነሳ ቀን አይመለስም حديث رواه البيهقي وحسنه الألباني سيلة بن الأشهم የሚባል አንድ من الصالحين كدغاغ ሰዎችስ كان في بعض الغزوات كونه ጦርነት ሲመለስ ከጂሃድ ሲመለስ መንገር ላይ فمات فرسه ይሞትበታል ወደ ቀኝም ወደ ግራ ተመለከተና ሰው ሊጠይቅ አልፈለገም ثم قال الله نجونا نسانا من عليه اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك ጌታዬ ሆይ ሌላ ሰው ውለታው ሉል የሚመጻደቅብኝ አታደርገኝ እኔ ካንተ ውጭ ሌላን ሰው መለመን እጠላለሁና መለመን የምፈልገው አንተን ብቻ ነው አንተ እርዳኛል ባዶ በረሃ ላይ ነው ያለ فأحيا الله فرسه ይላሉ ابن كثير الله سبحانه وتعالى የሞተውን ፈረስ አስነሳለት فركبه حتى إذا وصل أهله ينفرس يقال بمتانا بيته لسيدرس فقال لغلامه لسراتنيو من قاله فك السرج فإن الفرس عارية فرس توشونو لك فتانا لك أكو فرسنا له فنزع السرج فهبط الفرس ميتا يا يكسربت جمد فتو سيلكو فرسو كالله توسطنا موتوني نبر ودقو موتين الفرس شوف الله سبحانه وتعالى انديت دعاء استجابه እንዳደረገለት ذاكر دعاء ويملس منو ሁሌ በቀን ውስጥ ስንት ሺህ ذكر ሲል የነመደ ምላስ አንድ እጁን ያነሳ እንደሆነ ቅድም መላእክቶች እንዳሉት صوت معروف من عبد معروف ይባላል ሰማይ አረሂ ታወቀ ድምጽ ነው ከታወቀ ባሪ የመጣ ድምጽ ነው ይባላል ለዛ ዱዓ መልስ ይሰጣል ذاكر دعاء استجابه له ሌላው የዚክር ጠቅም ዛኪሮች የሚገኝ ተመሩ ትርፉ ምንድነው الوئام مع الكون ከተፈጥሮ ጋር መዛመድ ትፈጥራል ከተፈጥሮ ጋር ጥሩ ተዛምዶ ትስስር ትፈጥራል ምን ነው ተፈጥሮ ራሷ አላህን ዚክር የሚያደርግ ነው الله سبحانه وتعالى بالقرآن اللي مدنا ميل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ምንም ነገር وإن من شيء نكيرانا ምንም ነገር እኮ የለም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጠራው ቢሆን እንጂ بحمده ያመሰገነ ولكن እናንተ ነገር ግን لا تفقهون تسبيحهم تسبيح አደራረጋችሁ እናንተ ነገር ግን አታውቁትም ሁሉም ነገር አላህን ያወሳል ተራራው መሬቱ ድንጋው ሰማዩ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይذكራል ذكر ያደርጋል ያጠራል الله سبحانه وتعالى ليلة آيات لمدنا ميلو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله الله نطر ما في السماوات سماي لي الله وما في الأرض مريت لي الله فطران اندال وهو الله عزيز الشنافي حكيم تبابينيو هلو فطران الله سبحانه وتعالى مذكرنا أنت ذاكر كونك كتفطرو قا تزامدو تفطرالله بأند مسمر لينا متقوازوت كتفطرو قا تقاجم تزامد ينورحل نبي صلى الله عليه وسلم أندي جبل أحد ترى رايوتنا من قالوا هذا جبل أحد يكو أحد مبالو ترارانو يحبنا ونحبه يودنا نعمل ودوالن أحدنا ያየነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተራራ ጋር ያላቸው ዝምድና እኛም ሙእሚኖችን ኡሁድ ይሄ ተራራ ይወደናል እኛም እኮ እንወደዋለን አሉ አንዴ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአቡበክር ሲዲቅ ዑስማን ዑመር ባሉበት 3-4ቱ ኡሁድ ተራራ ላይ ሩጠው ሲወጡ ኡሁድ ተራራ ተዝ ነጠረ ሲነጥር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اثبت ኡሁድ አንተ ኡሁድ ረጋበል فانما عليك نبي ካንተ ላይ እኮ የወጣው ነብይ ነው ወስዲቅ أبو بكر الصديق عبرني ያለው وشهيدان ሁለት ሸሂዶች ለወደፊት መስዋዕት የሚሆኑ ዑመርና ዑስማን ነው ከላይ ላይ ያሉ ተረጋጋሩት فثبت ኡሁድ ሰጣል አየው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተፈጥሮ ጋር የነበራቸው ዝምድና ሁሉም የአላህ ባሪያ ነው አንተ ትክክለኛ የአላህ ባሪያ ሱን አጋዥ ይሆናል ተፈጥሮ
አስሐቡል ካህፍን ሁላችሁ ታውቃላችሁ በዲናቸው ሸሽተው የት ውስጥ ይገባሉ ካህፍ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ قصة ረጅም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛው ወደ 309 ዓመት ከቀኝ ወደ ግራ ያዘዋወራ ኖራቸዋል እና ፀሐይ ስትወጣ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ፀሐይን ስትወጣ ታያታለህ እነዚህ እንግዲህ ዋሻው ክፍት ነው እነሱ መሃል ላይ ነው የተቀመጡት في فجوة من ما لين ያሉት ፀሐይ ስትወጣ በጨረሯ እንዳታቃጥላቸው ወደ ቀኝ ትዞራለች አለ ስትወጣ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ፀሐይዋ እንዳትነካቸው ስትገባ ደግሞ ጨረሯ እንዳያገኛቸው ወደ ግራ ትዞራለች ያያችሁ የአላህን ባሮችን ማቃጠል አልፈ አላህ አዘዛት እንዳትነካቸው ከራመት ለሁም ለአላህ ሲኑ በዲናቸው ሸሽተው ዋሻው ውስጥ የተደበቁ ወጣቶች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይ እንዳታገኛቸው አደረገ ይህ ፀሐይ አንተን አትነካም ጓደኛህ ነው የምትሆነው ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ይኖርሃል አንድ ነብይ ከነቢያቶች ውስጥ ከጠላቶች ጋር ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ሲያደርግ ቆየና ሊያሸንፍ ትንሽ ሲቀረው ፀሐይዋ ልትገባ ሆነች ፀሐይዋ ከገባች ደግሞ እነዛ ጠላቶች እንደ አዲስ ተደራጅተው ነገ በአዲስ ኃይል ነው የሚገጥማቸውና ለማሸነፍ አስቸጋሪ ሆነ ፀሐይዋ ልትገባ ነው ምን አደረጉ ፀሐይም በማን ቁጥጥር ስር ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን አነሱና ምን አሉ ያ ረብ አቆማት ፀሐይና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አቆመላቸው ለሳቸው ቆመሽ ጦርነቱን ለብዙ ሰዓታት አካሂደው ካሸነፉ በኋላ ያ ረብ አስገባታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አስገባት አራይቱ ቻይናዎች ይህን ታሪክ ፀሐይ ለብዙ ሰዓታት ከመግባቷ ፊት የቆመችበት ብለው አንድ መጽሔት ላይ ባለፈው ዘግበው አውጥተውት ነበር በቻይና ታሪክ ውስጥ ጽፈው አስቀምጠውታል ይህን ታሪክ ፀሐይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ሰው አቆመለት ምን ነው እሱም የአላህ ባሪያ ነው ፀሐይም የአላህ ባሪያ ናት አላህ አዘዛት ለዚህ ባሪያዬ ቁሚ ቆመች ያያችሁ ነው ዛኪሮች ተፈጥሮ አላህን ዚክር የሚያደርግ ስለሆነ ዛኪር ከሆነ ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ትስስር ይኖራል አንድ ከሷሊሖች ከደጋጎች ዑለማዎች ውስጥ አንዴ ከአንድ ንጉስ ጋር ለግባባ ይላሉ ምንም ሁሌም ትክክለኛ ዑለሞች በሰላም አይኖርም አንድ ንጉስ ስተት ይሰራል ያንን ያወግዛሉ አግብቶ ያስራቸዋል ያሰቃያቸዋል ልክ እንደዚሁ አንድ ስርዓቱን ሲያወግዙ ይሄ ንጉስ ይቆጣና ያስራቸዋል ታሰሩ ይሄ ዓሊም ታሰሩና ለሰው ሊያስቀባቸው ብሎ ህዝብ ሰበሰበና 3 ቀን የተራበ አንበሳ ለቀቀባቸው እንዲበላቸው እሳቸው ቆመው ሶላት እየሰገዱ ነበር አንበሳው 3 ቀን የተራበ የሚበላው እየፈለገ ወደ እሳቸው እየሮጠ መጣ ከሳቸው ነው ሲደርስ ፈተወቀፍ ቆመ ከዛ ዞር ያለ ይደባብሳቸው ጀመር በልጋቡ ከዛም በኋላ ቁጭ ያለና ይጠብቃቸው ጀመር ሰውየው ይሰግዳል ከዛ ንጉሱ ጋርዱን አስጠራና ماذا فعل الكلب بابن الكلب አለው ጋርዱን ጠርቶ ይሄ ውሻው ያኒ አንበሳውን በዚህ በውሻ ልጅ ዓሊሙን እኮ በዚህ በውሻ ልጅ ምን ሰራ በጣጣሰው እንዲያለ ከዛ ጋርዱ ምን አለ ያ ሰይዲ رأيت امرا عجيبا የሚገርም ነገር ነው ያየሁት ምን አየሃለው والرجل ساجد والاسد في جنبه يحرسه ሰውየው ስጁድ ላይ ተደፍቷል አንበሳው ደግሞ እሱን ይጠብቀዋል ለጋርዱም እንኳን ሊበላው በጣም ደነገጠ ንጉሱ ያኔና አስወጣውና ከጎናቸው ቁጭ እንዳለ ምን ታስብ ነበር አንበሳው ይሮጥ ወደ አንተ ሲመጣ ሲለው قال اني اللهን አንዲት ቁርአን ነበር ማስተዋወስ فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا ለጌታ ፍርድ ታገስ አንተ በእኛ እይታ ቁጥጥር ስር ያለው እኛ እየጠበቅህ ነው ሚሊዮን አያት እያስተዋወስኩ ነበር ንጉሱ ደነገጠና ፈቶ ለቀቃቸው ይህን ክስተት ያየ የነበረው ህዝብ በውጭ ነው ሲወጡ ተቀበላቸውና ያ ሼኽ ما كنت تفكر አንበሳው እየሮጠ ሊበላ ሲመጣ ምን ታስብ ነበር አለ ሰውየው ምን አለ ما كنت افكر ما تفكرون አንተኩም ብታስቡትን ይበላኛል ብዬ ጭራሽ ከሐሳቤ ማልመጣ ግን ማስተነተነ የነበር ሶላት ላይ ሆኜ በላጩ ሲነካይ በልጋጉ አልዓብ الاسد نجس ام لا ያልኩ ነበር ሳስብ የነበር ያንበሳ ልጋግ እንዴ ይነጅሳል አይነጅስም حتى لا يبطل صلاتي ሶላቴ እንዴት በላሽ ብዬ ልጋጉ ይነጅሰኝ ወይ አይነጅስም ያልኩ እንዴት ይበላኛል ብዬ ይፈራለሁ አንበሳ سبحان الله አንበሳ ኢማን ባሪያ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡር ነው ለአላህ ታዛዥ ባሮች ናቸው አንተ የአላህ ባሪያ ከሆንክ ከነሱ ጋር ዝምድና ነው የምትፈጥረው ዛኪሮች ከተፈጥሮ ጋር ዊአም
ጉድ አግሪመንት ጥሩ ትስስር ይኖራል። ጉድ ኮኔክሽን ጥሩ ደስ የሚል ተዛምዶ ትስስርን ትፈጥራለህ ዛኪር ከወንክ ለማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላው የመደምደሚያ የማደርገው ዚክር እንግዲህ እንዲህ አይነት ፈድል አለው፣ ጥቅም አለው፣ ደረጃው ትልቅ ነው። በዚክር ለመበረታታት ምን እናድርግ? ሁለት ነገር ያስፈልገናል። አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንዲያበረታን ዱዓ ማድረግ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሶላት በኋላ እንድናደርገው ያዘዙን ዱዓ ምን ብለን ነው? አላሁመ ጌታዬ አዕኒ ዐላ ዚክሪክ አንተን በማውሳት ላይ እገዘኝ፣ ወሹክሪክ በማመስገን ላይ፣ ወሕስን ዒባደቲክ አንተን በጥሩ በመገዛት ላይ እገዘኝ ብላችሁ ዱዓ አድርጉ ብለዋል። ይህን ዱዓ እናደርጋለን። አላህ ለዚክር ይወፍቀናል። ሁለተኛ ጥሩ ጓደኛ መምረጥ፣ ዚክር የሚያደርጉ ሰዎችን። ነቢ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ወንድማቸውን ሃሩንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮ እንዲያደርግላቸው ሲጠይቁ ምንድነው ያሉት? ከይ ኑሰቢሐከ ከሲራን ወነዝኩረከ ከሲራን ጌታዬ ከሃሩን ጋር ሆነን አንተን በደንብ በብዙ እንድናወሳ በብዙ እንድናመሰግን ነው። ስለዚህ ጥሩ ጓደኛ ግቡ ምንድነው? አብሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድታወሱ ነውና ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተጠቀም ያደርገን። اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.